forward, opening new doors and doing new things because we are curious and curiosity keeps leading us down new paths. Good morning. Abraham Lincoln once said, quote, "The best way to predict the future is to create it," unquote. BIC has organized a number of mentoring programs for the startups, and today the Young Entrepreneurship Conclave has been organized with the aim of giving an awareness of entrepreneurship among the young generation and also the potential investors. I'm very happy to be here, very happy to inaugurate this exciting event. It's exciting because it's quite different for me also. When I grew up, when I went to college, after college, I wanted a job. I wanted to study. I wanted a job. I suppose all of you today, all of us, we want some kind of economic security. But then, the job market is changing. Now, it's much less easier to find what is called a permanent job. The nature of the labor market is changing greatly. Last week, or 2 weeks ago, I was in Europe, and in Germany, outside a metro station, there's a poster written by some girl saying that I don't like working 6 jobs, but I want a new mobile phone. So that is what is the kind of jobs that are going to come. It's very rarely, it will become increasingly difficult to find a 9-to-5 job which you will work from, in which you will be employed from the time you leave college till the time you retire. Director, Indian Institute of Information Technology and Management, Kerala. He served as the Dean and Professor of Indian Institute of Management, Kozhikode, for more than a decade. He holds a doctoral degree and postgraduate engineering degree from the prestigious Indian Institute of Science, Bangalore. So dear friends, please join me to welcome Dr. Sajay Gopinath for the keynote address. Dignitaries and future entrepreneurs, successful startups. It's a privilege to be here in Kannur University's Business Incubation Center, to be a part of the event which marks 2 things. I believe that the innovation, which displays the innovation in the northern part of Kerala, as well as looking at a conclave of young entrepreneurs in the days, and who in the days to come, I believe, is going to become the torch bearers of newer companies, which will mark the future of Kerala per se. I've joined this Kerala Startup Vision almost a year back, primarily because working with young people, and we also believe that the future of the state itself is on developing very, very new, innovative, small enterprises. And we believe that this is happening across the state. Honorable VC has given a context of entrepreneurship. So maybe in the next 15 minutes, what I would like to present to you is how phenomena that affects a country is a revolution, right? An industrial revolution, because industries and companies and firms actually decide what an economy is, right? Because people have to work, right? The entire human population, the whole, of course, 3,000 or 4,000 years back, there were no industries. We were all hunters and grazers. But from the time that we start that we will not hunt, we will be a civil society. We will be a society led by establishments and work. Now the only thing that defines is the entrepreneurs, is the companies that are there. And companies doesn't mean a factory. Company is anything. A service industry is a company. A tourism is a company. An IT is a company. Someone said fashion. Fashion is a company, right? So I'm saying from anything. Now,
5th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഉപ്പ ആദ്യമായിട്ടൊരു കമ്പ്യൂട്ടറും ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷനും മേടിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ 3rd and 4th മുംബൈയിലായിരുന്നു. എൻ്റെ ഉപ്പ അവിടെ ഒരു മീഡിയ പത്രത്തിൻ്റെ എഡിറ്ററായിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്ന് മുതലേ ചെക്കൻ നല്ലോണം കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്ന് ഇതന്നെയായിരുന്നു പരിപാടി. കംപ്ലീറ്റ് എവറി ടൈം കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷെ അറിയാലോ, അപ്പൊ പെയിന്റ് വേർഡൊക്കെ തന്നെ വലിയ സംഭവമായിരുന്നു. അപ്പോ അവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു ടെക് ജേർണി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെ 5th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി. എൻ്റെ ഉപ്പ എനിക്കൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ വിത്ത് ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ. അന്നേരം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ആ സമയത്ത് ഉള്ള പേരൻസ് ഒക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കുറച്ച് കൺസേൺഡ് ആയിരുന്നു. ലൈക്ക് അവരുടെ മക്കൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറും നെറ്റൊക്കെ മേടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിള്ളേര് മോശമായി പോവോ, അതോ ഇതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കും എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കണ ഒരു സമയമായിരുന്നു ആ സമയം. ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ അല്ലേ. ബട്ട് ആ സമയത്തും ഉപ്പ അങ്ങനെ പേഴ്സണൽ നെറ്റ് കണക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെ എനിക്കൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ മേടിച്ചു തന്നു. അപ്പൊ ആ കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് എൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ലൈഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ ബിസിനസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, അന്നേരം ബിസിനസ് ഒന്നും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ എന്റെ എല്ലാവരും പോലെ ഞാനും പിന്നെ വെബ്സൈറ്റ് സെർഫ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ കുട്ടിയാണല്ലോ. അപ്പൊ കാറ്റിമാൻ ക്ലബ് ഉണ്ട്, പോഗോന്റെ ക്ലബ് ഉണ്ട് ഓൺലൈനിൽ. പിന്നെ ഓർക്കുട്ടാണ് അന്നേരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിനൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം. ഫേസ്ബുക്ക് അന്നേരം അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഓർക്കുട്ട് യൂസ് ചെയ്യും, പിന്നെ ഗെയിം കളിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും വീട്ടിൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പരിപാടി കംപ്ലീറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് മേലെയാണ്. അപ്പോ എപ്പോഴും ബ്രിജേഷ് സാർ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് പോയിന്റ്സ് ഞാൻ മനസ്സിലിങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ ആ സമയം ആവുമ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് തിങ് പറയേണ്ടത്, നമുക്ക് എന്തൊരു സാധനം, ഏതൊരു സംഭവം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ സംഭവിക്കണ ഏതൊരു കാര്യത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണ ഏതൊരു സംഭവത്തിനും നല്ല വശമുണ്ട്, ചീത്ത വശമുണ്ട്. അപ്പോ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്നെ ആരും ഗൈഡ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല. ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു. മേ ബി എന്റെ ഡെസ്റ്റിനി അങ്ങനെ ആവണമെന്നുള്ളത് എഴുതി വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു. വെബ്സൈറ്റ് സർഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ I was very much curious about how these websites are being created, or like ഇതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ www.mycantonmentclub.com അടിക്കുമ്പോൾ വെബ്സൈറ്റ് വരണമെന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. എനിക്കറിയില്ല ഇത്. ഓക്കെ, ഞാൻ ബ്രൗസർ എടുക്കുന്നുണ്ട്, ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോററാണ് അന്നേരം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഞാൻ സൈറ്റ് അഡ്രസ് അടിക്കുമ്പോൾ സൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എങ്ങനെയാണ് ഈ വെബ്സൈറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഈ സംഭവം വരുന്നത്. അതിന് എന്റെ കസിൻ ബ്രദർ മിസ്റ്റർ നിസാർ, ഹി വാസ് ഇൻ ദുബായ് ദാറ്റ് ടൈം, ഇപ്പോഴും ദുബായിൽ തന്നെയാണ്. പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചു. പുള്ളിയാണ് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ ഒരു IT ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ആളെ. അപ്പൊ ഞാൻ പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, എങ്ങനെയായത്, പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്, ഈ വെബ്സൈറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാന്നറിയോ, എന്താ സംഭവം, ഇതെങ്ങനെയാ വരുന്നത്. അപ്പോ ഞാൻ ഈശാക്കാന്ന് വിളിക്കാം. ഈശാക്ക പറഞ്ഞു, ജവാദ ഫ്രീ വെബ്സൈറ്റ് ബിൽഡിംഗ് ടൂൾസ് ഉണ്ട്, ലൈക്ക് webs.com, നീ അവിടെ ഒന്ന് പോയി നോക്ക്, എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് വെബ്സൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, നീ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അങ്ങനെയാണ് ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണത് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്താക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയം മുതൽ 6ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണോ, അപ്പൊ ആ സമയം മുതൽ പിന്നെ എന്റെ പരിപാടി ഗെയിം കളിയൊക്കെ മാറ്റി. സ്കൂൾ വിട്ട് വൈകുന്നേരം വരും, വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കും. പിന്നെ ഗെയിം പിറ്റേ ദിവസം വരും, അടുത്ത വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കും. webs.com വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആർക്കും പറ്റും. ബട്ട് ആ സമയത്ത് വലിയ കാര്യമായിരുന്നു. കാരണം ഞാൻ സ്വന്തം ഉണ്ടാക്കിയ വെബ്സൈറ്റ് എന്റെ പേരിൽ jawad.webs.com, kannur.webs.com എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നു. അതൊക്കെ പറഞ്ഞ വലിയൊരു സംഭവമാണ്. അപ്പോ ഞാൻ അങ്ങനെ എന്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലോഗ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി തുടങ്ങി. അങ്ങനെ 7th കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 7th വരെ കാഞ്ഞിരോട് ആണ് ഞാൻ പഠിച്ചത്, അത്ഭുത ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ എന്ന് പറയും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തുഞ്ചത്ത് ആചാര്യ വിദ്യാലയം, അവിടെയാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് 10th വരെ. അപ്പോ അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫുൾ സ്കൂളിൽ ഒക്കെ ടെക്കി ആയിട്ട് മാറി. അത്യാവശ്യം ആൾക്കാരൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, സ്കൂളിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഡൗട്ട്സ്, കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മളാണല്ലോ ലീഡ് ചെയ്യുക. പിള്ളേരെ കൊണ്ട് പോക്കും, ഓൺലൈൻ കൊടുക്കലും, CD കൊടുക്കലൊക്കെ നമ്മളാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ ഹൈസ്കൂളിലെത്തി. തുഞ്ചത്താചാര്യ അത്യാവശ്യം നല്ലോണം പഠിക്കുകയായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. തുഞ്ചത്തിൽ വന്നിട്ട് അറൌണ്ട് എന്താ പറയാ 10ാം ക്ലാസ് എത്തിയപ്പോഴാണ് ശ്രീരാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ബിസിനസ് റിലേഷൻസ് ഹെഡാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ജുഹൈർ. എന്റെ സെയിം ഏജ് ആണ്.
പുള്ളി എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റാണ്. അപ്പോൾ ജുവറിന്റെ ഡിവിഷനിലായിരുന്നു ശ്രീരാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടി പഠിക്കണത്. ഞാൻ 10th ബിയിലാണ്, ജുവറും ശ്രീരാഗ് 10th എയിലാണ്. അപ്പൊ ശ്രീരാഗ് എന്റെ ഫ്രണ്ടാണ്. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ്. ശ്രീരാഗും എങ്ങനെ ഫ്രീ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക, എങ്ങനെയാണ് വീബ്ലി എന്താ വെബ്സൈറ്റ് എന്താന്നൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു കുറച്ച് ക്രേസുള്ള ആളായിരുന്നു. ഞാനും അതുമാതിരിയാണ്. നമ്മളറിയാലോ ഒരേ ഒരു ലെവലിലുള്ള രണ്ട് ആൾക്കാരാകുമ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് ഒബ്വിയസ്ലി ഫ്രണ്ട്സ് ആവും. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്താക്കിയ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഓക്കെ, ഞാൻ ശ്രീരാഗിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ശ്രീരാഗ് അങ്ങനെ വെബ്സ് മാറി വീബ്ലി.com എത്തിട്ടോ, കുറച്ചുകൂടി ഹയർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തി. കാരണം എനിക്ക് അറിയില്ല ഇത് പ്രൊഫഷണലി HTML, CSS, PHP, കോഡിംഗ്, .NET ഇതൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല. കാരണം ഞാൻ ആകെ എനിക്ക് അറിയുന്നത് എന്റെ കസിൻ ബ്രദർ പറഞ്ഞ ഫ്രീ വെബ്സൈറ്റ് ബിൽഡിംഗ് ടൂളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വീബ്ലി എത്തി. ഞാനും ശ്രീരാഗും തീരുമാനിച്ചു, ശ്രീരാഗ് നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഒരുമിച്ചൊരു വെബ്സൈറ്റ് തുടങ്ങാം. ലൈക്ക് കുറച്ച് MP3 സോങ് ഡൗൺലോഡ്സ്, ക്രാക്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഡൗൺലോഡ്, കുറച്ച് എന്താ പറയാ ഫ്രീ ഗെയിംസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പോർട്ടൽ തുടങ്ങാം. അപ്പൊ ഞാൻ ഓക്കെ എന്നാ നമുക്കൊരു വെർച്വൽ സംഭവമായിട്ട് ഒരു ബ്രാൻഡ് ഫോം ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്താ വെച്ചാല് ജവാദിന്റെ ജായും ശ്രീരാഗിന്റെ ശ്രീയും ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ജാശ്രീ നമുക്ക് പേരിട്ടു അതിന്. എന്നിട്ട് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് .com ഡൊമൈൻ ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്, അല്ലെ .in ഡൊമൈൻ ഉണ്ട്, .net ഉണ്ട്, .org ഉണ്ട്, .biz ഉണ്ട് എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. അപ്പോ ഈ സംഭവം കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ എല്ലാവരും .com യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ .com ഡൊമൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പം ഡൊമൈനിന് 500 സംതിങ് റുപ്പീസ് ഉണ്ട്. ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഒരു 300 or 400 സംതിങ് റുപ്പീസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാനുള്ള ക്രെഡിറ്റ് കാർഡും ഡെബിറ്റ് കാർഡും പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ല. ഇതുവരെ ഓർഡർ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല ഓൺലൈൻ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശ്രീരാഗ .tk ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ട്, ഫ്രീ ആണ്, ആർക്കും എടുക്കാം. അപ്പൊ ശ്രീരാഗ് നോക്കടാ നമുക്ക് jastri.tk ആക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനും ശ്രീരാഗും ചേർന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് jastri.tk എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് തുടങ്ങി. അപ്പോ ഒരു റവന്യൂ ജനറേറ്റിംഗ് പ്ലാൻസോ കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, റെസ്റ്റ് തുടങ്ങിയതാ. അതായത് സ്കൂളിൽ നമ്മൾ ആകെ ലക്ഷ്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സ്കൂളിൽ കുറച്ച് ഫേമസ് ആവണം, സ്കൂളിലെ ടെക്കീസ് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാരെ വേണം. ഓക്കെ ജവാദും ശ്രീരാഗും ഒക്കെ അവർ ഓൺലൈനിലൊക്കെ ഭയങ്കര പുലികളാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മനസ്സിൽ. വേറെ ബിസിനസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒന്നുമില്ല. അതൊക്കെ ഞാൻ വരാം. ഡിസ്കഷൻ അന്ന് ഫണ്ടിങ് കിട്ടാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന മുദ്ര ലോണൊക്കെ വന്ന സമയമാണ്. പക്ഷേ അതിനൊക്കെ ഫണ്ടിങ് കിട്ടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കുറെ ആൾക്കാർ അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഡിസ്കഷൻ നടക്കി. റൈറ്റ്? പക്ഷെ അവിടുന്ന് സീൻ ഒരുപാട് മാറി. ഇപ്പോ ഫണ്ട് അവൈലബിലിറ്റി ടു എ ഗ്രേറ്റർ എക്സ്റ്റെന്റ് അവൈലബിൾ ആണെന്ന്, ആക്സസ് ഉണ്ട്. How many of you want to become entrepreneurs? Can you raise your hand? That means the rest of them would like to work in an MNC or some other. What made you think that you can become an entrepreneur? Looks like you all had a very good lunch. Did they serve you biryani for lunch today? Huh? I guessed it right. But half of you are sleeping. Huh? Don't you realize you are the future? Why are we here today? Huh? Why are we mad people coming here and talking to you, trying to deliberate with you? What's the idea? What are we here for today? The reason I am smiling is what I wanted to say is already been covered by the two gentlemen before me. So what I would like to say is not more about entrepreneurship. Entrepreneurship is just in your mind. It's like a mindset. I am willing to pay them the same wages as the men. So they were all shocked. They said, "You sure?" I said, "I'm sure." But what came out of this outcome was students, future entrepreneurs, members of the business community. Good evening to everyone.
opportunities and challenges for entrepreneurs in North Kerala. I think anybody who's speaking on the subject today will be talking to you about, will have to talk about things in the context of the airport that is coming up in September. And I think we all read with great enthusiasm the news of Civil Aviation Minister also saying that September is a date on which both the centre and the state will come together to launch the airport. So a lot of changes are going to come about in Kannur. Kannur, around 2 years back when I had taken charge over here and we were talking about what's coming up in the state, what's coming up in the district, there were 3 things that we talked about. There was the airport, and then there was the national highway and the development of the Alikal seaport. Now along with that, even better, the Malana tourism project is being inaugurated by the Honorable CM day after tomorrow, which is going to connect all the waterways that are there in Kannur, so that we'll be able to move very freely inside the district without too much fuel expenditure and also without wasting that much time. Skin friendly, totally skin in no problem. Cheaper and back products are cheaper. Where harsher size salary and then chemicals on the organic organic produce. As a students of Sarse, they launched a firm Elysian. Elysian was a branding company. Branding is social media marketing. Social media marketing is the next big thing. That is social media marketing. We brand that logo designing, naming, visual merchandising. Students prepare handmade items. We cash in charity donate January Silver Jubilee expo start school bag, plate glasses. A technology providing company. Three products market already running technology in case it's electronics, camera systems, mechatronics, anything, cloud computing, cloud system interface, notification hubs, anything possible. Every company will backend support ongoing process automation system implement the system market achieve implement easy achieve. So 5-6 years market successfully run. So
ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണിത്. ഇതിൽ QR കോഡ് ഉണ്ട്. അത് സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടത്തേക്ക് എത്തേണ്ട റൂട്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഇതിലൂടെ ഈസിലി അവൈലബിൾ ആണ്. This is a coconut harvester. We can also harvest dates and arachnet at the same time. This is basically powered by DC motor, and it is given, the power is given transmitted with the help of chains. This is the robotic arm which is used to cut the coconut and the harvest from the tree. It is completely bell driven, and this is powered by a battery. And this tire is actually, we have to take this around the tree and clamp it around the tree, and that will help in successful clamping around the tree. And we could get an efficiency of around 10 trees per full charge. Industrial R&D, robotics, technology-oriented marketing, advertising and automation systems. It's a robot which we are doing. It's a robot which we are doing, 2-axis robotic system. Then this is a heater for thermoforming application. This is micron milling systems for any thickness, any metal. We are doing this, and this is a wire cutting system which is used for cutting wood, any profile, any sharp curves, etc. Then this is PCB and heater. We are doing industrial R&D, industrial problems only.